وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کا افتتاح کر رہے ہیں۔ باقاعدہ طور پر آج ایکشن ڈے منایا جا رہا ہے ملک بھر میں کلین اینڈ گرین پاکستان، جس کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے پریس کانفرنس میں واضح کیا تھا کہ اس کو کس طرح سے شروع کیا جائے گا۔ ملک بھر میں ضلعی سطح پر اور تحصیل کی سطح پر شروع کیا جائے گا اور آج باقاعدہ طور پر اس مہم کا آغاز کر دیا جائے گا۔ کچھ ہی دیر میں کلین اینڈ گرین پاکستان کا افتتاح وزیر اعظم پاکستان عمران خان کریں گے اور آج سے ملک بھر میں کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے تحت ایکشن ڈے شروع کیا جا رہا ہے اور درخت لگانے سے اس مہم کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا وزیر اعظم عمران خان نے، اور آپ مناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر ایک درخت لگا کر کلین اینڈ گرین پاکستان کا افتتاح کیا جا رہا ہے اور کچھ اسکولوں کے طلبہ ہیں وہاں پر جو وہاں پر موجود ہیں، طلبہ و طالبات جو کہ وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ ہیں۔ کلین اینڈ گرین پاکستان جہاں پر 10 بلین ٹری پاکستان بھر میں لگانے کا منصوبہ دیا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو بیت الخلاء ہے ان کے قیام بھی عمل میں آئے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ صفائی مہم پورے ملک میں شروع کی جائے گی۔ آج اس مہم کے تحت باقاعدہ طور پر درخت سے اس مہم کا افتتاح کیا گیا ہے۔ issue is scarcity of water, of course, so we can gain a lot of profit from it. اور یہ سب کو پتہ ہے ان چیزوں کا؟ Yes, sir. This youth, enthusiastic youth is standing right over here waiting for you to address. تو سب کو پتہ ہے کہ درختوں کا کتنی ضرورت ہے پاکستان کو؟ Yes, sir. آپ کو پتہ ہے گلوبل وارمنگ کیا ہے؟ Yes, sir. کیا ہے گلوبل وارمنگ؟ Increase of harmful gases in the atmosphere. The increase in the global atmosphere temperature. گلوبل وارمنگ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو ٹیمپریچر بڑھ رہے ہیں اور اس میں پاکستان کدھر ہے؟ 7th، جو سب سے متاثر ہونے والے ملک ہیں اس میں سے پاکستان 7 نمبر پہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ نہیں، اس سے یہ ہوگا کہ جیسے جیسے ٹیمپریچر اوپر جائیں گے بارشیں کم ہوں گی۔ ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ ہمارے جو گلیشیئرز ہیں، ہمارا جو زیادہ تر پانی دریاؤں میں آتا ہے وہ گلیشیئر سے آتا ہے۔ تو جیسے جیسے ٹیمپریچر بڑھیں گے گلیشیئرز پگھلنے شروع ہو جائیں گے، وہ پگھلیں گے، آخر میں پھر پانی کم دریاؤں میں اتنا ہو جائے گا کہ ہم فلڈز بھی بڑھ جائیں گے اور سی لیول وہ ہمیں اتنا افیکٹ نہیں کرتا جتنا ہمیں یہ افیکٹ کرتا ہے کہ ہمارے گلیشیئرز میلٹ ہوں گے، دریاؤں میں پانی کم ہوگا اور ہمارا جو سارا ملک ڈپینڈ کرتا ہے دریاؤں کے اوپر اور ایگریکلچر پہ، وہ متاثر ہوگا۔ اس لیے درخت اگانا بہت ضروری ہے۔ اور کیا کرتے ہیں درخت؟ آکسیجن دیتے ہیں اور وہ کیا کرتی ہے؟ وہ پولوشن کو ابزارب کرتی ہے۔ جو یہ گاڑیوں کی پولوشن ہوتی ہے نا یہ ہوا میں، تو آکسیجن ابزارب کرتی ہے۔ چلیں جی، اوکے۔ وزیر اعظم نے پودا لگا کر گرین اینڈ گرین پاکستان کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے سلسلے میں ایک مقامی کالج پہنچے تھے، لیکن اسکول کے طلباء و طالبات وہاں پر موجود تھے اور ان کے سامنے انہوں نے پودا لگا کر کلین اینڈ گرین پاکستان کا باقاعدہ طور پر افتتاح کیا۔ ساتھ ہی ساتھ ان طالبات سے انہوں نے ایک مختصر سی بات چیت بھی کی، ان طلباء و طالبات سے کچھ سوالات پوچھے اور ان سوالات کے خود بھی انہوں نے جواب دیے۔ ان بچوں کو بتایا کہ گلوبل وارمنگ کیا ہے اور گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے ان درختوں کو لگانا انتہائی ضروری اور اہم ہے۔ آج باقاعدہ طور پر اس کا ایکشن سٹارٹ کر دیا گیا ہے کلین اینڈ گرین پاکستان کا اور اس کا افتتاح کیا گیا ہے۔ ایک مقامی کالج میں پہنچے تھے وزیر اعظم عمران خان اور انہوں نے وہاں پر پودا لگا کر کلین اینڈ گرین مہم کا آغاز کیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے سلسلے میں ایک مقامی کالج سے اس مہم کا افتتاح کیا ہے اور وزیر اعظم عمران خان نے طالبات سے گلوبل وارمنگ سے متعلق کچھ سوالات پوچھے اور وزیر اعظم نے اس حوالے سے خود بھی ان طالبات کو بتایا کہ درجہ حرارت بڑھنے سے دریاؤں میں زیادہ پانی آئے گا اور سیلاب بھی آئیں گے، لیکن درخت لگانے کی وجہ سے ان سیلابوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ آج باقاعدہ طور پر اس مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے
पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने न्यूज़ टॉक करते हुए भी लोगों को बताया था, मीडिया नुमाइंदगान को बताया था कि किस तरह से इस मुहिम का आगाज़ होगा और किस तरह से मुहिम मुल्क भर में काम करेगी। ज़िलाई सतह पर, उसके साथ साथ तहसील की सतह पर इस मुहिम का आगाज़ किया गया। और आप मनाज़िर में भी देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने झाड़ू हाथ में पकड़ा है। ग्रीन के बाद अब क्लीन पाकिस्तान मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि झाड़ू लगाकर इस मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर रहे हैं। इस कचरे को साफ करके ग्रीन और क्लीन पाकिस्तान मुहिम का आज बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है और ये एक्शन अब मुल्क भर में ज़िलाई सतह पर, तहसील की सतह पर बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया जाएगा। जिन जिन इलाकों में कचरा है वहाँ पर कचरा उठाने की मुहिम आज से बाकायदा तौर पर शुरू की जाएगी। साथ ही साथ दरख्त लगाने की मुहिम का भी बाकायदा से आज मुल्क भर में आगाज़ कर दिया जाएगा। एक मकामी कॉलेज में पहुंचे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान और वहां पर उन्होंने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए दरख्त इंतहाई अहम है। इस हवाले से तालिबात को भी उन्होंने आगाह किया और बताया कि किस तरह से ये दरख्त पोल्यूशन पर काबू पाते हैं और किस तरह से ये जो दरख्त हैं सैलाब को रोकने में मदद देते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि दरख्त बढ़ने से ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह ऊपर आएगी और ये भी बताया कि किस तरह से ये जो दरख्त हैं ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करने में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान जो कि ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से 7वें नंबर पर पहुंचा है और इससे निमटने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से इस इंतहाई अहम मुहिम का बाकायदा तौर पर आज आगाज़ किया गया है। और ये पहुंचे हैं एक मकामी कॉलेज में जहां पे तलबा और तालिबात की एक बड़ी तादाद उनके हमरा है और उन्होंने पहले दरख्त लगाकर और बाद में झाड़ू लगाकर क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया है। और आज ही से मुल्क भर में ज़िलाई सतह पर और फिर तहसील की सतह पर बाकायदा तौर पर इस मुहिम का आगाज़ कर दिया जाएगा। इससे पहले हमने देखा कि कराची समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में दरख्त लगाने की मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया गया। और अब वज़ीर आज़म इमरान खान हाथ धोकर सफाई मुहिम के हवाले से आगाह कर रहे हैं। और इससे पहले भी इमरान खान की जानिब से यही कहा जाता रहा कि सफाई चूँकि निस्फ़ ईमान है, इसलिए हमारा ईमान तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक हम सफाई सुथराई का ख्याल ना रखें। उन्होंने ये भी बताया था कि यूरोप ममालिक जो कि सफाई में हमसे आगे निकल गए हैं, हालांकि हम जैसे ममालिक को सफाई में सबसे आगे होना चाहिए था, लेकिन इसकी मिसालें अब यूरोप और दीगर ममालिक में मिलती हैं। उन्होंने हिंदुस्तान की भी मिसाल दी थी और बताया था कि हिंदुस्तान ने 1 साल के अंदर अंदर मुल्क भर से सफाई की, कचरा उठाया और अपने मुल्क से कचरा ख़त्म किया। और अब पाकिस्तान को भी ज़रूरत है कि हम अपना कचरा उठाएं, उसको डंप करें। साथ ही साथ ये भी कहा कि अब अशद ज़रूरत है पाकिस्तान को कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा हो। इंसानों के लिए मुफीद हैं ये दरख्त और जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर खींचेंगे उतना ही हमें भी फ़ायदा होगा। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का इफ्तिताह करने के बाद अब वज़ीर आज़म इमरान खान स्टेज पर पहुंचे हैं और वहां पर अब तलबा और तालिबात से वो बाकायदा तौर पर खिताब भी करेंगे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। तैयार है? काम नहीं कर सकते हैं। आपको बताएं कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है। सबको, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, आप सबको
मुबारक देता हूं जो आपने ये ज़बरदस्त एक कैंपेन का आगाज़ किया है। देखिए, मैं अब सबके लिए मैं आपको अपनी एक कहानी बताना चाहता हूं। जब शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल में बना रहा था, बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना था, लोगों के पास जब पैसा इकट्ठा करने के लिए जाता था तो बड़ा कम रिस्पॉन्स मिलता था, और इतना ज़्यादा पैसा था जो हमने इकट्ठा करना था एक कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए कि लगता था नामुमकिन है। फिर एक दिन मुझे किसी ने ये सजेस्ट किया कि पाकिस्तान के स्कूलों में मैं जाऊं और स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं मोबिलाइज करूं पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो मैं खैबर से लेके कराची तक पाकिस्तान के स्कूलों में गया। मैंने स्टूडेंट्स को बताया कि पाकिस्तान में कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं है, मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मेरी टीम बने। हमने उस टीम का नाम इमरान टाइगर्स रखा, और वो पाकिस्तान में इनकलाब ले आए, घरों में गए, अपने वालिद